जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि एथिक्स एंड वैल्यू यूनिट 1 रो 5 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो 5 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक बा 5 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर उत्तर गुड़िक आम देखा। तो आउ डेरी नक चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा एवं 5 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर आम उत्तर देखा। तो देख प्रथम क्वेश्चन देला पे नैतिकतार सारतत्व संबंध में आलोचना कर एसेंस ऑफ एथिक्स। तो ता संबंध में आलोचना कर संक्षिप्त टिप्पणी दियो बोली एमती आसीपे। तो देखिए पे नैतिकतार सारतत्व संबंध में आलोचना करवा। तो देख नैतिकता हूँ एक व्यवस्थित विज्ञान जहाँ मनुष्यर आचरण ठीक कि भूल भाव में विचार करते। तो नैतिकता कहले कौन बुझे पे से आम आचरण को ठीक कि भूल भाव से विचार करें कौ कार्यटा आमर कौ आचरणटा ठीक कौ आचरणटा भूल तार माने कौन विचार करिवो कि ना नैतिकता। यार सारतत्व मानव जीवन सर्वोच्च कल्याण एवं सामाजिक श्रृंखला मध्य आधारित। नैतिकता बिना मनुष्यर कार्य केवल पशुतुल्य होता है। तो जदि बिना नैतिक बा अनैतिक कार्य होची पशुतुल्य माने पशु मैंने जो कार्य करती मनुष्य से भली कार्य करे बोली जना जाए जदि से नैतिकतार सहित न कार्यटी करें। आ व्यक्ति को स्वार्थपरतार मुक्त कर परोपकारी होगा प्रेरणा देता है। तो ये जो आमर जो नैतिकता व्यक्ति को कौन स्वार्थपरतार दूरे रखा स्वार्थपरतार मुक्ति कर परोपकारी करने को प्रेरणा देता है। समाज में न्याय और शांति प्रतिष्ठा करने यार मुख्य उद्देश्य। तो नैतिकतार मुख्य उद्देश्य कौन पे समाज में न्याय और शांति प्रतिष्ठा करवा। तो नैतिकता व्यक्तिर चरित्र और विचारधारा को परिशुद्ध करे। तो कौन ना पे ये गोटे बहुत बड़े इंपोर्टाट माने गोटे कही माने कथाटा कहला। तो नैतिकता व्यक्तिर चरित्र और विचारधारा को सी कौन ना परिशुद्ध करें। यह केवल बाह्य नियम नुहे बरम अंतर एक पवित्र अनुभव। तो ये जो नैतिकता से गोटे केमती गोटे बाह्य नियम ने सेमती आम किसी नियम ना किसी आईन कानून ना से गोटे अंतर पवित्र अनुभव। तो नैतिकता हूँ आम अंतर आत्मार गोटे अनुभव। नैतिकता व्यक्ति को निष्पत्ति नेबा समय मार्गदर्शन प्रदान करें। तो जितेबाला आम जेकोसी समय गोटे निष्पत्ति नहीं था से समय मार्गदर्शन करें कि ना नैतिकता माने माने निष्पत्ति नेबा आमको से गोटे मार्गदर्शन देता है। साधुता सत्यवादिता और विश्वसनीयता यार प्रमुख स्तंभ। तो ये जो नैतिकता केमिति माने कौन गठन होता है बिल्ड होता है ना साधुता द्वारा सत्यवादिता द्वारा और विश्वसनीयता द्वारा यहाँ सृष्टि होता है। यह सभ्यता को संरक्षित रखिबारे साहाय्य करिଥାଏ। जड़े नैतिक व्यक्ति सर्वदा निजर कर्तव्य प्रति सचेतन था। तो देखिए पे जो गोटे नैतिक व्यक्ति को जी कि अंतर आत्मार बहुत स्ट्रंग बा बहुत भल होता है जे नीति नियम सहित पालन करता है जार आचरण व्यवहार बहुत भल होता है सी सब निजर कर्तव्य प्रति ही सचेतन था। से अन्यर कथार अन्यर कार्य से हस्तक्षेप कर न था निजर कार्य सब व्यस्त विपरीत रही है। यह मानव संपर्क को अधिक दृढ़ और सुंदर करें। तो प्रकृत नैतिकता मानव जातिर प्रगतिर चाबिकाठी। एक नैतिक समाज ही स्थायी सफलता हासिल करें। तो नैतिकतार सारतत्व होटा माने टोटाल जिनसटा आम तार मुख्य कौन नैतिकतार यहाँ। तो नैतिक कार्य करने पे सर्वदा सरी नैतिक कार्य करने पे मानव जातिर प्रगति से गोटे चाबिकाठी है। यहाँ बहुत इंपोर्टाट पॉइंट। तो मानव जातिर प्रगति चाबिकाठी हूँ कौन ना नैतिकता। नैतिकतार सारतत्व कौन तो ये ही लिखिद बास आराम आसीज। आसला मानव कार्य नैतिकतार निर्धारक जो डिटरमिनेंट्स गुड़िक रही। तो सेगुड़ आम देखा मनुष्यर कौन कार्य नैतिक कि नुहे ता केतेक निर्धारक उपर निर्भर करे माने केते जन ताको निर्धारण करते निर्णय करते कौ कार्यटा नैतिक कौ कार्यटा अनैतिक। तो प्रथमतः कार्यर उद्देश्य सबुठ गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रथम है मोटिव। तो कार्यर उद्देश्य कौन जदि उद्देश्य भल थाए तेज से कार्य को साधारणतः नैतिक कार्य बोली कह। उद्देश्य ठीक ठाक थी गोटे बहुत भल उद्देश्य थी गोटे भल उद्देश्य नहीं जब कार्यटी कर आम नैतिक कार्य बोली कहवा। तो द्वितीय आसला पे परिस्थिति परिस्थिति बहुत इंपोर्टाट। द्वितीय जो परिस्थिति आसला परिस्थिति कार्य नैतिकता प्रभावित करें। तृतीय कार्य प्रकृति। तो प्रकृति कौन माने तार माने प्रकृतिटा कौन कार्यटीर से बहुत इंपोर्टाट एक बड़ निर्धारक अटे। संस्कृति परंपरा और समाज मूल्यबोध नैतिकता स्थिर करे। तो संस्कृति परंपरा और समाज जो मूल्यबोध से नैतिकता स्थिर करें। राष्ट्र आईन और संविधान नैतिक सीमा निर्धारण करती। शिक्षा और पारिवारिक परिवेश व्यक्तिर नैतिक विचार करें। शिक्षा और पारिवारिक परिवेश ही व्यक्तिर नैतिक विश्वासटा को नैतिक विचार को सी गढ़ी थाए। तो परिवार एवं समाज मनुष्यर सबुठारु बड़
ଶିକ୍ଷକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରରେ ବା ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବା ଆମର ଛୋଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ତ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମନରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ବିବେକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଶକ୍ତି। ତ ବିବେକଟା ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିବ ତୋତେ ଟିକେ ବିବେକ ବାଧା ଦେଉନିକିରି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବିବେକ ମାନେ ବିବେକଟା କ'ଣ ବିବେକଟା ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ ପାଟି ଅଛି ସେମିତି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରର ମାନେ ଭିତର ଜିନିଷ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଧର୍ମକୁ ବା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛି ନା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବୃତ୍ତିଗତ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈତିକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ତ ସମାଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସାଜେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ନୈତିକତାକୁ ରୂପ ଦିଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମିଶି ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ମାନେ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ସେଇଟା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୈତିକତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ବା କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ନୈତିକତାର ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଏହା ଗଭୀର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ମନକୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ ବା ମେଣ୍ଟାଲି ଠିକ୍ କରିଥାଏ ବା ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ ମାନେ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମାନେ ଆତ୍ମାଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତ ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ନୈତିକତା ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେ ଏବଂ ସହଯୋଗଟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସମାଜରେ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ନୈତିକତାର ପରିଣାମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅରାଜକତା ସେ କ'ଣ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସମାଜ କଥା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ଗଭୀର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହିଲା ନା ନୈତିକ ପରିଣାମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନୈତିକ ପରିଣାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈତିକତା ରହିଲେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ବା ପ୍ରଶାସନ ମିନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶାସନ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ତ ସେମାନେ ଯଦି ନୈତିକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମାଜରେ ଘୃଣା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନୈତିକତା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ନୈତିକତାଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନୈତିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନୈତିକ ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟର ନୈତିକ ପରିଣାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୈତିକତାର ପରିସର କ'ଣ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ନୈତିକତାର ପରିସର କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟା ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ପୁରା ନିଜର ଯିଏ ପୁରା ହୃଦୟର ବା ପୁରା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ ନୈତିକତା ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କ୍ଷମା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଇଠି ନୈତିକତାଟା ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କ୍ଷମା ଉପରେ ଏଇଟା ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ନୈତିକତାଟା। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମାଜ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନିଜର ପରିବାର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ।
सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता नियम निरपेक्षता और दायित्वबद्ध पर गुरुत्व दिए। देख आम जो देखिए मैंने प्राइवेट रिलेशनशिप व्यक्तिगत संपर्क में प्रेम स्नेह विश्वास और क्षमा उपर से आधारित आम समस्त भल पाइबा समस्त स्नेह करवा समस्त विश्वास रखा समस्त किसी भूल कले क्षमा करदे किंतु एटा कौन थाए ना ये सार्वजनिक संपर्क में से नियम निरपेक्षता और दायित्वबद्ध पर से गुरुत्व देता है। एटार व्यक्तिगत भल पाइबा अपेक्षा सांविधानिक मूल्यबोध को प्राधान्य दिया जाए। एटार व्यक्तिगत भल पाइबा दिया जाए ना सांविधानिक मूल्यबोध एटा संविधान अनुसार जावाक पड़ी था। व्यक्तिगत जीवन नैतिकता जड़े व्यक्तिर चरित्र गठन करे। सार्वजनिक नैतिकता समाज में न्याय और स्वच्छता बजाय रखे। तो व्यक्तिगत जीवन कौन था पे नैतिकता जड़े व्यक्तिर चरित्र गोटे व्यक्तिर चरित्रटा गठन करे जो सार्वजनिक नैतिकता समाज में न्याय और स्वच्छता को बजाय रखे। ए दुईटी क्षेत्र मध्य संतुलन रक्षा करने जरूरी। तो व्यक्तिगत स्वार्थ सार्वजनिक कर्तव्य आगे बाधा हेबा उचित नुहे। जड़े भल मनीष उभय क्षेत्र में निजर साधुता बजाय रखा दरकार माने समाज प्राइवेट रिलेशनशिप और पब्लिक रिलेशनशिप दुईटी जगह से साधुता रक्षा करने दरकार। सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व एक मुख्य नैतिक दिग। तो व्यक्तिगत संपर्क में भाव प्रवणता थी बेले सार्वजनिक संपर्क में युक्तियुक्तता थाए। तो उभय क्षेत्र में नैतिकता मानव जीवन को संपूर्ण करता है। तो उभय क्षेत्र में जो देखिए तो नैतिकता मानव जीवन को संपूर्ण करते तो दुईटी आम साधुता रहा दरकार। तर आसला सहनशीलता किपर एक अपरिहार्य मानवीय मूल्यबोध देख। तो देखिए मैंने टोलरेंस तो से किपर गोटे अपरिहार्य मानवीय मूल्यबोध देखा। सहनशीलता हूँ अन्यर भिन्न मत और विश्वास को सम्मान देवा शक्ति। अन्य जनकर मत अन्य जनकर विश्वास को आम सम्मान देवा सीटा कहवा आम सहनशीलता। भारत पर एक विविधतापूर्ण देश में यार गुरुत्व अत्यंत अधिक। तो भारत भाई जो विविधता भारत सब अलग अलग भाषा अलग संस्कृति अलग चालीचलनी अलग खाद्य अलग माने कौन भौगोलिक अवस्था अलग सब अलग कि मध्य एकतार सहित भारत पर्यंत रही। यह समाज में विभिन्न धर्म और संस्कृति मध्य संहति बजाय रखे। जो सहनशीलता विभिन्न धर्म रही आम समाज में विभिन्न संस्कृति रही मध्य गोटे संहति बा एकता भाव बजाय रखी था। सहनशीलता अभाव में समाज में हिंसा और अशांति सृष्टि जदि जन पाखे सहनशीलतार शक्ति ना सहनशील भाव ना ताले समाज में से हिंसा और अशांति सृष्टि करें। यह मनीष उदारवादी और खोला मनर करें। से जो सहनशीलता मनीष को उदारवादी और खोला मनर करें। सहनशील व्यक्ति अन्यर समालोचना को सहज ग्रहण करें। तो सहनशील व्यक्ति अन्य जड़े जदि समालोचना कला आम भलसे ग्रहण कर सहज ग्रहण करें। तो समालोचना मीन्स पे गोटे कथा कटाकटी जो रही गणतंत्र को अधिक मजबूत कर साहाय्य करे। सहनशील द्वारा गणतंत्र बहुत मजबूत करे। से देखिए पे जो गोटे गोटे विरोधी पार्टी और गोटे सरकार पार्टी जी थी राज्य में जी सरकार गठन हो से भर सब माने ताको विरोध करते जे मुख्य दल रही शासित दल को रूल पार्टी की। तो से सब किसी सही था तार भल से रिप्लाई दिखती। तो से गणतंत्र या बहुत मजबूत करे। या द्वारा परस्पर मध्य भातृभाव सृष्टि हुए माने भाईचारा गोटे सृष्टि हो जाते सहनशीलता द्वारा। सहनशीलता एक शक्तिशाली नैतिक गुण दुर्बलता नुहे से गोटे हूँ शक्तिशाली नैतिक गुण एटा गोटे दुर्बलता गुण नुहे। या शांतिपूर्ण अवस्थान एकमात्र मार्ग। सहनशील व्यक्ति क्रोध और अहंकार दूरे रहे। या द्वारा विभिन्न गोष्ठी मध्य पार्थक्य ह्रास पाई था। परिवार ठार आरंभ कर विश्वस्तर पर्यंत यार आवश्यकता रही। शिक्षा माध्यम सहनशीलता मनोभाव गठन कर मानव सभ्यता को अधिक उन्नत करता। तो ये पे सहनशीलता रही। सहनशीलता गोटे बहुत अपरिहार्य गोटे मानवीय मूल्यबोध जहाँकि समाज को कौन बहुत किसी समाज में बहुत भल भाव चलबार गोटे भल व्यक्तित्व हो गढ़ी तोड़ साहाय्य करे। तो तापर आसला समानुभूति और करुणार मध्य संपर्क दर्शाओ। तो समानुभूति बा इम्पाथी एवं कंपैशन बा करुणा मध्य संपर्क दर्शाओ। समानुभूतिर अर्थ हो अन्य दुख को निजर बोली अनुभव करे। तो अन्य दुखटा निजर बोली अनुभव कर समानुभूति। अन्य स्थान में निजक रखी परिस्थिति बुझा ही समानुभूति माने सहानुभूति जो आम कहे है। तो करुणा से अनुभव उत्पन्न एक सक्रिय पदक्षेप। करुणावान व्यक्ति केवल अन्य दुख अनुभव करना बरं ता दूर कर चेष्टा करे किंतु समानुभूति ता दुखटा बुझे यदि दुख दूर करने चेष्टा करें ना करुणा। तो समानुभूति बा दया भाव जोड़ा आम कहे पे समानुभूति हूँ विचार स्तर
କରୁଣା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ। ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ବିଚାର କରିବା, ସମାନୁଭୂତିଟାରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ କରୁଣାରେ ବା ଅନ୍ୟର ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ବୁଝି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ମାନବାଦୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସକ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ବା ଆମର କିଏ BDO ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଇମ୍ପାଥି ଏବଂ କମ୍ପାସନ୍ଟା ବହୁତ ଦରକାର। କାରଣ ଦେଖ, ସେ କ'ଣ ନା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମାନୁଭୂତି ଏବଂ କରୁଣା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସମାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁ, କରୁଣା ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ତ ଆମେ ସମାନୁଭୂତିରେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ବୁଝିଦେଲେ ଏବଂ କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରି ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେବା କରିବାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। କରୁଣା ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଞ୍ଜି। ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତାର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ, ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଭଲ ଇଜି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ତୁମକୁ, ହେଲା। ତ ବହୁତ ଇଜି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲେଖ, କାରଣ 5 ମାର୍କସ୍ ଆମର ଆସିବ ନା। ତ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସବୁଠି ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ସେଟା ରେସନାଲିଟି ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଅ। ତ ଦେଖିବା, ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭାବପ୍ରବଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଚାର କରିବା। ମାନେ ଆମେ ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହୋଇକି ବା ଇମୋସନାଲି ନ ହୋଇକି ଆମେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବା ତର୍କ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ହେଉଛି ବିନା ପକ୍ଷପାତ ବା ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦରେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଏ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍, ହେଲା, ପଥ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଭାବପ୍ରବଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବିଚାର କରାଯାଏ, ହେଲା, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ହେଉଛି ବିନା ପକ୍ଷପାତ ନ କରି ପସନ୍ଦ ଆଉ ନାପସନ୍ଦ ସେମିତି କିଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇଯିବା। ଏ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ଏଇଟା କେବଳ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତରେ ରହିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିରପେକ୍ଷ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କାଟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମାଜରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ସମାଜରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଏହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେଭଳି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ମେରିଟ୍ ବା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ। ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତାଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ନୈତିକତାର ମୂଳଦୁଆ। ତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦରକାର। ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ନୈତିକ ଭିତ୍ତି ଆଲୋଚନା କର, ଦେଖିବା, ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ର ନୈତିକ ଭିତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା। ଏହା ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏହି ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣୀ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରେ ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଏଇ ଗୁଣଟା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ବା ଏଇ ମନୋଭାବଟା। ତ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂସ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତ ଯାହା ସମସ୍ତ ମନ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନମ୍ର କରେ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ। ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଟୋଟାଲ୍ ତ କିଏ ଜ୍ଞାନଟା ସମସ୍ତେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଏହା ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରେ। ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝିବାରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାକୁ ଏକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମେ ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଏହା ପ୍ରଗତିର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ପ୍ରଗତିର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଥିଲେ ହିଁ ଦେଶର ବିକାଶ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ମଣିଷ ଭ୍ରମ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ତ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି। ତ ନୈତିକତାରେ ସାଧୁତା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଭୂମିକା କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବା ଅଖଣ୍ଡ ସାଧୁତା ହେଉଛି ନୈତିକତାର ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୂପ। ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ରୂପ ହେଲା କ'ଣ ନା ସାଧୁତା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହେଲା ବା ଅଖଣ୍ଡତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର, ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ରହିବା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ସମାନତା ରହିବା ହେଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୀତିରେ ଅଟଳ ରହେ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କୁହାଯାଏ। କିଏ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ତା'ର କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଭେଦ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଶାସନରେ ସାଧୁତା ରହିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସତତା ପିଲାମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତ ପାଖରେ ସାଧୁତା ଗୁଣ ରହିଲା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଗୁଣଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ବା ସମାଜର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ନୀତିଟା ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୈତିକ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନୈତିକ ସାହସ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ସାହସ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଛି ମାନେ ନୈତିକତାର ସହିତ, ତାର ଆମ ସାହସ ଦେଇଥାଏ। ଏ ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସଚ୍ଚୋଟ ରଖିବାକୁ ଶିଖାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମିଛ ସେମାନେ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ସାଧୁତା ମାନେ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ନା ନିଜ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ରଖିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବିନା ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହିଁ ମାନବ ସମ୍ମାନର ପ୍ରକୃତ ଆଧାର। ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ। ଏ ଗୁଣ ପିଲାଦିନଠୁ ଗଠନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା। ତ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସାଧୁତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା। ତା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାଟା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଅହିଂସା କେବଳ କାହାରିକୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ନୁହେଁ, ଏହା ମନର ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅସୂୟା ଭାବ ଦୂର କରିବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। କେବଳ ଆମର ଜଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ ତ ଆମେ ଅହିଂସା ପାଳନ କଲେ ନା, ତା ମନକୁ ତା କଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅହିଂସା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ସେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅହିଂସା। ଏହା ଦୁର୍ବଳର ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ବୀର ଏବଂ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତ୍ର। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଜିତିପାରିବା। ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟ କ୍ଷମା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଜିତିଯିବା। ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହେଉଥିବା ବିଜୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପରିସ୍ତୁତକୁ ଦୂର କରି ଦେବତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜୟ ସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ବିଜୟଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିଂସା କରି ଯଦି ଜିତିଥିବ ତ ସେଇଟା କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପଶୁତ୍ୱଟାକୁ ଦୂର କରି ଦେବତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ପିଲାମାନେ, ଅହିଂସା। ସମାଜର ହିଂସା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଅହିଂସାବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ସହିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କଷ୍ଟ ନିଜେ ସହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ କେବେ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଅହିଂସା ମଣିଷକୁ ସଂଯମୀ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟମାନ କରେ। ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ସଂଘର୍ଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅହିଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା। ତ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ତ ଅହିଂସା ମଣିଷ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସଂଯମୀ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟମାନ କରେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅହିଂସାର ରାସ୍ତା ବହୁତ କଠିନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟମାନ କରି ରଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ବା ଟ୍ରୁଥ୍, ଯାହାକି ସେ ଧାରଣା ବୁଝିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେ କେବଳ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନ ଜୀବକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ବୁଝିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଯାଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ବହୁତ ପେନଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷରେ ସଫଳତା ହିଁ ଆଣିକି ଦିଏ।
ତାଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କହୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଭୀକ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼େ। ଆମେ ଯଦି ସତରେ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମ ଆଗରେ ଥାଉ ନା କହି ମୁଁ ଏଇଟା କରିନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କରିଥିବା ଆମେ ତ ସେମିତି ମାନେ ବାହାଦୁର ଦେଖି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରିନି ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ନିର୍ଭୀକ କରିବ, ଆମକୁ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ାଏ। ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସାଲିସ୍ କରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ବା ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଟେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ନୀତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ସତ୍ୟର ନୀତିକୁ ଆହରଣ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାଜରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସତ୍ୟର ଧାରଣା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ବା କନସର୍ନ ଫର୍ ପୁରେଷ୍ଟ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜର ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ସେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ ବିଚାର, ଅନ୍ତୋଦୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ଉଦୟ କରିବା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଉଦୟ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ଉପର ଧାଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ସମାଜର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତେବେ ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତ ଯେଉଁ ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରଟା ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏନି ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ନୁହେଁ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ସମାଜର ଶୋଷଣ ଏବଂ ଅସମାନତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସମାଜର ଶୋଷଣଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂର କରୁଥିଲେ ବା ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଗରିବଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ରକ୍ଷକ ବୋଲି ମାନିବା ଉଚିତ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେ ଭାବୁଛି ହଁ ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଛି, ତ ସେମିତି ସେ ମାନିବା ଉଚିତ। ସେ ଖଦି ଏବଂ ଚରକା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ମାନବ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମନେ ରଖ, ମାନେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ତୁମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନୈତିକତା। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଚାରଧାରା ଆଜିର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସଦୃଶ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା। ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଏ ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ, କିଛି ନାହିଁ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଯଦି ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବାରେ ତ ଗରିବ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଦେବ। ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଯଦି କିଛି ନ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତ ଯଦି ତୁମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ତ ଏତିକି ହିଁ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯଦି କିଛି ମନେ ନ ପଡ଼ିଲା ତୁମେ ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ତୁମେ ଅହିଂସା ବିଷୟରୁ କିଛି ଲେଖିପାରିବ, ସତ୍ୟ ବିଷୟରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା ଶିକ୍ଷା ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଆମେ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ABCD ଆମେ କ ଖ ଗ ଘ ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହିଁ କହିବାନି ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଆମର ପିଲାଦିନ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ନା। ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ ହେବା ଉଚିତ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛ ସେ ଜାଣିଥିବ। ତ 3H ହେଡ୍, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା ଦେଇଦେଇଛି, ବଟ୍ ସେଠି ଥିଲା କ'ଣ ନା ହାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବା ମନ, ଏବଂ ହାତ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ହେଲା। ତ ସେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ନୈତାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶ ବୋଲି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ବୋଲି ସେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ସେ କହୁନଥିଲେ, ବଟ୍ ମାନେ ଶ୍ରମ କରି ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ହାତର ବ୍ୟବହାର, ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ହୃଦୟ ବା ହାର୍ଟର ଏକାଠି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ହାତର ବିକାଶ ହେବ, ମୁଣ୍ଡର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ହୃଦୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ତାକୁ ନୈତିକବାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଭିତରୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦୂର କରି ସେବା ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଶିକ୍ଷାଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭାବ ରହିଛି ସେଇଟା ଦୂର କରି କେମିତି ସେବା ମନୋଭାବଟା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ।
धर्म और नैतिकता शिक्षार अभिन्न अंश होगा उचित। धर्म और नैतिकता से अभिन्न अंश होगा उचित शिक्षार। मनुष्य गढ़िया शिक्षा ही एकमात्र एक आदर्श समाज गठन कर। तो मनुष्य गढ़ा मनीष गढ़ा शिक्षा, तो ये केवल शिक्षा कराए मनीष गढ़िया शिक्षा दि जाए से कहते। तो यह द्वारा शिक्षार्थी जड़े सचेतन नागरिक हो पार। गांधीजी यही शिक्षा दर्शन आज जुगरे अत्यंत प्रासंगिक। यही जीवन प्रकृत ज्ञान लोक। तो पिला माने देखिले तो आमर 13टी 5 मार्क्स क्वेश्चन गुड़ था, तो जहाँकि प्राय इम्पोर्टाट लगुच। तो इम्पोर्टाट रही। आज भी पे क्लास 2 मुझे रखुच्छी। परवर्ती क्लास रे देखा यूनिट 2 सहित। तो रोचे जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची पे एग्जाम रे भल कर बहुत भल नंबर रखिब। रोचे पुणी थोड़े जय जगन्नाथ।